شما تماشابینان عزتمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی، برنامه رهبر است. این لحظه مهمان خاندان شما با آمدن فصل گرم با بیدارشوی طبیعت هر یک انسان میخواهد بیرون از شهر در چنین هوای فارم و مساعد استراحت خوب داشته باشد و ما هم امروز تصمیم گرفتیم با یکی از شهرهای جالب، یکی از شهرهای دیدنی ولایت ختلان شهر کولوب سیاحت نماییم. مسیر وسع کولوب زیاده از 30 کیلومتر مسافه راه را در بر گرفته اهمیت بین المللی داشته در رشد سودای بین دولتی و روابط دیپلماتی نقش موثر دارد. همه روزه توسط این راه سیاحان و مهمانان، مسافران و رانندگان حرکت نموده با رشد و انفراساختار این منطقه آشنایی پیدا می‌سازند. مسیر ما آغاز می‌گردد از ناحیه وسع. البته با دیدن چنین یک منظره خیلی زیبا الکی من تأثیرات جالب دارم و با یک نیروی قوی سیاحتمان را آغاز می نماییم و شما هم با برنامه رهبر باشید. هر سفر ما با یک آرزو و هوس آغاز می گردد و با یک تجربه بی اندازه و خاطرمان به انجام می رسد. هنگام سیر و سیاحت نه تنها جسم بلکه روح و روان انسان و قلبش باید آماده باشد. محض از درآمدگاه ناحیه واسع چنین گلگشت زیبا ما را الهام بخشیده خاطره ما را بالیده ساخت. این گلگشت زیبای سر راهی نه تنها با گل‌های شکوفان بلکه با فراهم آوردن شرایط خوب استراحتی برای راهگذران خالی بوده هر یک مسافر می تواند در هوای فارم این موضع کمی دم گیرد. بعد لحظه سیروگشت در چنین گلگشت ما سیاحتمان را آغاز بخشیدیم. چون قدم به سوی طبیعت می نهم گویا به آغوش مادر مهربان می درایم. هر یک برگ سبز، هر یک صدای پرنده و هر یک نسیم نرم به من از زندگی پاک و بی آلایش قصه می کند. تپه های سبز پوش و پر از گل های مخملین منظره را به افسانه تبدیل می دهد. وقتی قدم به دامن طبیعت می گذارم گویا نفس سبز کوهستان با من صحبت می کنند. آسمان صاف و کبود، صحرای سبز با گل های رنگارنگ همه‌اش زیبایی است که قلب را شاد و روح را تازه می بخشد. بله، طبیعت ناب آموزگار است که بی کلام ولی با هر یک جزءش تعلیم می دهد. زیبایی در سادگی است و خوشبختی در پیوستگی با عالم اطراف. این افسانه باشد. من خود را در درون همین گونه گلهای زیبا بسیار راحت بخش احساس نموده ایستادم. چگونه زیبایی دارد این گوشه بهشت‌آسای تاجیکستانمان. البته برای صورت، برای عکس گرفتن هم بسیار جای مناسب است. واقعا هر یک سیاحی که به طبیعت می نگرد نه تنها زیبایی آن را می بیند بلکه در هر گل، هر کوه و هر منظره پیام می یابد. طبیعت تاجیکستان با تل و تپه ها و منظره های ناتکرار برای سیاحان منبع الهام و تأمل است. هنگام سیر و گشت در چنین منظره زیبا به اختیار چنین مصرع‌های شعری به یادم آمدند. من سیاحم، دلم در پرواز به دنبال زیبایی‌های ناشناس. طبیعت کتاب است پر از راز که هر صحیفه‌اش بوی آزادی است و احساس.
албатта барои сайру сайёҳат ва истироҳат дар оғӯши чунин табиати афсонавӣ соатҳо кам аст, вале ба хотири идома бахшидани сафар лаҳзае аз ин манзара тамошо намуда ҳаракатамонро идома бахшидем. ин зебоиҳои табиат аз дохили нақлиётам хеле хуб ба чашм мерасиданд. рамаи гову гӯсфандон дар чунин фазои ором гӯё худ қисми табиатанд. дар чунин чарогоҳ дил мехоҳад соатҳо нишаста аз боду ҳавои тоза ва табиати нотакрор лаззат барад. бо чунин эҳсосоти ҷолибу фаромӯшнашаванда мо расидем ба назди бозори сари роҳӣ. инҷо деҳаи гулистони ноҳияи восе мебошад ва дар инҷо роҳ ба ду қисмат тақсим мегардад. яке ба самти маркази ноҳияи восе ва тавассути он ба шаҳри кӯлоб ва дигараш ба ноҳияи фархор мебошад. ҳамзамон дар инҷо мо бозорчаро мушоҳида намудем ки фурӯшандаҳо ба савдо машғул мебошанд ва мо ҳам ягон маҳсулоти лозимиро барои худамон харидорӣ менамоем. баъди каме таваққуф сафарамонро давом додем. ин деҳа бо дарахтони сирмеваи сари роҳӣ диққати моро ба худ ҷалб намуд. табиат бароям китобест ки ҳар саҳфааш бо рангу бӯй ва эҳсос навишта шудааст ва ман бо дили пур аз шавқ онро варақ мезанам. аз ин рӯ мехостам ин маконро низ дар сафҳаи китоби сайру сайёҳатам ҷо диҳам. аз ин рӯ тасмим гирифтам дар чунин манзараи зебои табиат дар сабзаҳои нарми зери поям каме қадам занам. бинони азиз, дар имсол ман бори аввал аст ки ғураи зардолуро хӯрда истодам. дар ин масир баъди паси сар намудани як манзараи ҷолибтар боз пеши назар меояд ва бисёр ҳам табиати зебо дорад ва фикр мекунам ки кадом сайёҳ меҳмоне ки ба ин самт ба сайёҳат меояд ҳатман аз баъди сари ҳар як қадам мошинро нигоҳ медорад ва ҳатман дар ин гуна зебоиҳо 1-2-3 дақиқа сайругашт мекунад. ва ман ҳам аз фурсати муносиб истифода бурдам ва лаҳзае аз ин ҷо тамошо мекунам. аз боду ҳавои тозаи ин муҳит лаззат мебарам. дар ин боғи зебои сарироҳӣ дарахтони зардолую себ ба назар расида маълум гардид ки соли равон аз ин намуди меваҳо ҳосили хуб ба даст оварда мешавад. бояд гӯем ки чунин манзараҳо ба рушди агротуризм низ мусоидати хуб доранд.
гарчанде манзараҳои дилфиреб сайёҳатамонро ҷолибтар гардонданд, вале дар баъзе мавзеъҳо роҳҳои таъмирталаб ҳаракати нақлиётро мушкилтар месохт. бо рӯҳи болидаю лаҳзаҳои ҷолиб расидем ба деҳаи меҳрободи мавзеи овозадори тоҷик, ёдгории таърихии Хулбук. инҷо деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи Восе мебошад ва дар ин ҷо яке аз мавзеъҳои таърихӣ фарҳангии Хулбук ҷо гирифтааст. ёдрас мешавем ки кадом меҳмон сайёҳе ки дар ин шоҳроҳи байналмилалӣ ба самти шаҳри Кӯлоб ҳаракат менамояд, ҳатман таваҷҷӯҳаш ба ин иншооти сайёҳӣ сарироҳӣ меафтад. ва гарчанде ки то ҳоло таъмиру азнавсозӣ дар ин иншоот идома дорад, вале осорхонаи муассисаи давлатии мамнӯъгоҳи таърихии фарҳангии Хулбук барои мизоҷон хизматашро пешниҳод намудааст ва дар ин ҷо сайёҳону меҳмонон чӣ дохил аз кишвар ва чӣ берун аз он сайру гашт намуда истоданд ва аз ин иншооти таърихӣ дар осорхона маълумот гирифта истоданд. ёдгориҳои таърихӣ инъикосгари беҳтарин арзишҳои миллӣ ва фарҳангии мо буда, ҳамеша дар манзари диққати сайёҳони дохиливу хориҷӣ қарор доранд. қаср дар қисми ҷанубу ғарбии шаҳри бостонии Хиштепа ҷойгир буда, Хулбук дар асрҳои 19-11 мелодӣ маркази вилояти Хотал дониста мешуд. ин кишвари мақсад биёянд сайр гашт кунанд. кишвари сод, ором, осуда. ягон кас намеяд куҷо рафти чӣ кор мекунӣ. кишвари хуб сода. роҳ сода. ошхонаҳо сари роҳ омадем, авқот хӯрдем, авқотҳои бамазза. аз осорхона омадем, дидан кардем, осорхона соз. дар ошхонаҳо мардумошон мақсад рафторои соз мекарданд. дигар авқотҳои бамазза хӯрдем. ин ҷо омадем, сайри гашт кардем, чизҳои осорои торихиро нигаҳ кардем. роҳбаландош соз, рафторои соз мекарданд. ҳама чизҳоро барои мо мақсад гуфтанд ки ихелат гуфтанд, ҳама чизҳоро гуфтанд. сайёҳо ба назар мерасиданд, буданд. одамо бисёр омаданд. осорхонаи Хулбук аз ду ошёна иборат буда, чандин нигораҳои пурарзиши таърихӣ дар он маҳфуз нигоҳ дошта шуданд, ки боиси диққати ҳар меҳмону сайёҳ мебошанд. осорхонаи Хулбук омадем, тамошои беҳтарин шароитҳо будааст. ба мо хизмат карданд. беҳтарин табиатҳо, баҳора, алафҳо сабз, раҳо обод, ҳама шароитҳо. шукронаи Тоҷикистон ки шукронаи Эмомали Раҳмон ки ҳама тинҷия, амония. мо шафёри мошини калонем, ина дулан дорем, ҳай мекунем. омадем, тамошо кардем. баъди тамошои осорхона мо ҳаракат намудем ба маркази ноҳияи Восе.
аз рӯи мушоҳидаҳо маркази ноҳия шаҳраки ҳолбуг солҳои охир бо суръати баланд рушду нумӯ карда инфрасохтори замонавиро касб намудааст. Чандин биноҳои хуштарҳу замонавӣ ва ҷойҳои фарҳангиву фароғатӣ ҷалбкунанда буда барои сайёҳон хизматрасонии муосирро фароҳам овардаанд. гарчанде то расидан ба маркази ноҳияи восеъ иншооти муҳими сарироҳӣ аз ҷумла ошхона, тарабхонаҳо кам ба назар мерасиданд, вале дар марказ шаҳраки Холбуг чунин иншоот зиёдтар ба назар мерасад. Аз ҷумла дар рӯбарӯи мо иншооти муҳими сайёҳӣ, сарироҳӣ, тарабхона, ҳамзамон меҳмонхона ҳам ҷо гирифтааст ки мо аз он тарафи роҳ мегузарем ва аз сатҳу сифати хизматрасонии онҳо дида менамоем. тамошобинони иззатманд, гарчанде ки дар ин ҷо сайри роҳ яъне ин гуна иншоот дари худро барои мизоҷон кушода бошад, вале ҳангоми ворид шудан ба дохил аз рӯи гуфти кормандон ҳоло таъмир рафта истодааст, яъне ин иншоот фаъолият айни ҳол фаъолият надорад. боиси зикр аст ки восеъ дорои сарватҳои зеризаминӣ буда яке аз конҳои бузург кони намаки Хоҷа Муъмин дар ин минтақа ҷой дорад ва кӯҳи Хоҷа Муъмин барои ҷалби сайёҳону меҳмонон мусоидати хуб дорад. ҳар нафасе ки мекашидам пур аз таровати тоза ва бӯи гулҳои саҳроӣ буд. бояд гуфт ки шоҳроҳи аҳамияти миллии Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ, Мурғоб, Кулмаке ба чӣ меравад, як қисми камарбанд ва роҳи абрешӣ мебошад. ин шоҳроҳ аҳамияти муҳим дар рушди савдои байнидавлатӣ ва равобити дипломатӣ дорад. тамошобинони иззатманд, дар ин ҷо ҳудуди ноҳияи восеъ ба итмом мерасад ва минтақаи Кӯлоб оғоз мегардад ва аллакай дар ин ҷо бӯи нони болаззати тоҷикӣ ба машомамон расид ва мушоҳида намудем ки сари роҳ чунин нонҳои тоҷикиро ба фурӯш гузоштанд. фурӯшанда ассалом апаҷон, ин нонҳои болаззат ки бо шаклҳои гуногун барои мизоҷон ба фурӯш гузоштаед, нарху навояшон чӣ гуна бошад? Масалан, ин гуна нони калон 10 сомон. ин 10 сомон аст. Ин 5 сомон чапоти, кӯча 5 сомон. Ва тандури дорем. ҳамзамон мурғи тандурӣ боз доред? 10 сомон. беҳтарин аст. Самбуса дорем. Ина 5 сомон ба гӯшти реза. хеле хуб аст. Хуб, муштариён чӣ гуна ҳастанд? Хеле зиёд. Мақсад ра ҳаст, мақсад Сари роҳ савдо нағз мегузарад. 150 кило, мақсад ба фурӯш. дар баробари сайёҳон, дар баробари мусофирон, сокинони Тоҷикистон ҳамзамон сайёҳони хориҷӣ ҳам мебиёянд харидорӣ? Хеле зиёд. Зиёд. Мақсад чапоти намо хамимони очаги. Мақсад ба фурӯш мебарем. шумо аз субҳи барвақт ба кор машғул мешавед? бале, аз соати 7 то соати 5 бегур мо меҷам. беҳтарин аст. дар ин ҷо ҳамзамон меваю сабзавот низ ба фурӯш гузошта шудааст. нони гарми
шаҳри Кӯлоб, сокинони шаҳри Кӯлоб. Ё ман гурусна бошам, ё воқеан ин нонҳо бисёр ҳам болаззат ҳастанд. Ташаккур. инак мо ворид гардидем ба минтақаи зебои Кӯлоб шаҳри бостонӣ. шаҳри Кӯлоб яке аз қадимтарин ва муҳимтарин мавзеи Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар ҷанубу шарқи кишвар дар вилояти Хатлон ҷойгир аст. ин минтақа дорои таърихи бой ва фарҳанги ғанӣ буда, таваҷҷӯҳи зиёди сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. дар ҳар талу теппа, дар ҳар як манзара ман зебоии нодиреро дидам. хомӯшии табиат сухан мегуфт, сухане бидуни калима, вале маънии зиёд. бо чунин фикрҳо расидем ба ҷамоати деҳоти зарбдор. дар ин масир сари роҳ маҷмӯаи зебои фароғатӣ бунёд шудааст, ки меҳмонону сайёҳон имконият доранд баъди паси сар намудани роҳи дуру дароз дар ин ҷо каме таваққуф намоянд. ассалому алайкум. мо сабти барномаи раҳ ба раҳ дорем ва ҳангоми ҳаракат ба маркази шаҳри Кӯлоб чунин як маҷмӯаи хеле зебову диққатҷалбкунандаро мушоҳида намудем, ворид шудем ва мехостем аз сату сифати хизматрасониро ҳамзамон дидан намоем ва чуноне ки мо мушоҳида намудем дар ин ҷо дар баробари қаҳвахона, ошхона, тарабхона, ҳамзамон меҳмонхонаам дида мешавад. мушоҳида намуда истодаем, ин ҳуҷра воқеан бо тамоми шароит таъмин мебошад ва нархаш чӣ гуна ҳаст? Як шабона рӯзаш 1000 сомон. Як шабона рӯз 1000 сомон. Дигар ҳуҷраҳо аз чанд сомон сар мешавад? Аз 400 сум то 500 сум. Аз 400, 500 то 1000, ҳа? Бале. Аз ҳама қимат 1000 ҳамин ҳуҷраи махсус. меҳмонхона бо шоҳсуфраҳои хеле барҳаво ҷо дода шудаанд ва меҳмонон метавонанд дар чунин муҳити бисёрам тоза омада истироҳати бо фароғат дошта бошанд. тамошобинони иззатманд, нахост мо аз маззаи хӯриши тоҳирии тарабхонаро маззаашро мечашем. дар тартибаш лаблабу, чормағз доштааст ва хеле ҳам болаззат.
бисёрам болаззат аст. дар чунин муҳити форам ки аз як тараф оби мусаффо равон аст, иштиҳои ҳар як мизоҷон дучанд зиёд мегардад. баъди шиносоӣ бо сатҳу сифати хизматрасонии ин маҷмӯа мо ҳаракат намудем ба сӯи маркази шаҳри Кӯлоб. маҷмӯаи дуои модар ки сари роҳ ҷойгир аст, диққати ҳар як сайёҳро ба худ ҷалб месозад. шаҳри Кӯлоб бо рушди инфрасохтор ва маконҳои тамошобобаш барои ҳар як сайёҳ ҷолиб буда, имрӯз дар худи марказ чандин боғҳои фарҳангиву фароғатӣ бунёд шудаанд. мо ҳам раҳ ба раҳ лаҳзае дар боғи Хоталон сайру гашт намудем. тамошобинони иззатманд, чун вориди маркази шаҳри Кӯлоб шудем, нахуст таваҷҷӯҳи мо ба ин боғи зебо, яъне боғи Хоталон афтод ва таваҷҷӯҳамон ба худ ҷалб намуд ва мо ворид шудем ба дохили ин боғ. бисёр ҳам зебо, бубинед, манзара хеле ҷолиб аст ва як чизи дигарро қайд менамоям, ки дар наздикии ин боғ ҳамзамон вокзали Кӯлоб ҷойгир шудааст, яъне роҳи оҳан вуҷуд дорад, ки рӯзҳои махсус тавассути он роҳ қатораҳо ҳаракат мекунанд ба самти шаҳри Душанбе. шаҳри Кӯлоб шаҳри таърихӣ, бостонӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки диққати сайёҳони бурунмарзиро бениҳоят ба худ ҷалб намудааст ва барои қабули сайёҳон дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб 20 адад меҳмонхонаҳои замонавӣ, 16 адад тарабхонаҳо, 4 адад чойхонаҳо, 7 боғи фарҳангӣ фароғатӣ, 5 гулгашт ва як боғи ҳайвонот ва бисёр мавзеъҳои сайёҳатӣ хизматрасонӣ менамоянд, ки ин шаҳрро ҳусни тоза мебахшанд ва барои сатҳи хизматрасонӣ сарироҳӣ бошад, дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб, дар сархати хатсайрҳои шаҳрӣ ҳамаи хизматрасониҳо фаъол ҳастанд, аз ҷумла ҳоҷатхонаҳои сарироҳӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, ҳозир нуқтаҳои хизматрасонӣ ҳам бисёр ҳастанд, хӯроки умум ва дигар намуди хизматрасонӣ хеле зиёд мебошанд. дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб барои рушди ҳунармандӣ, аз ҷумла мағозаи армуғон, ки чакани Кӯлоб ҷаҳонӣ шуд ва мероси ғайримоддии ЮНЕСКО дохил шуд, ҳозир дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб 2 мағозаи фурӯши чакан мавҷуд аст, ки якест бо номи Чакани Кӯлоб ва якест бо номи Чакан дар бинои меҳмонхонаи Чинор ва дигаре дар назди рӯпарӯи театри Сайдалӣ Вализода, ки дар шоҳрои Кӯлоб, Бадахшон мавқеъ аст. ба ғайр аз ин дар сари роҳ мағозаҳои номпазӣ, мағозаҳои ҳунарҳои мардумӣ, заргарӣ ва дигару дигар вуҷуд доранд.
дар тӯли 3 моҳи 2025 аз ҳудуди шаҳри Кӯлоб зиёда аз 15000 сайёҳони дохилию хориҷӣ дида намуданд, ки беш аз 3500 онро сайёҳони хориҷӣ аз давлатҳои Эрон, Хитой, Россия, Узбекистон ва дигар давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва хориҷӣ ташкил медиҳад, ки миқёс ба соли гузашта зиёда аз 1000 нафар зиёд мебошад, ки ин тақрибан 30% зиёдтар мебошад. Рушди инфрасохтори сайёҳӣ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб 2 меҳмонхонаи замонавӣ, яке аз 25 ошёна ва дигар аз 16 ошёна бо муаррома сохтмонашон идома доранд. Яке дар назди дарвозаи шаҳри Кӯлоб ва дигаре дар рӯбарӯи боғи фарҳангӣ фароғатии Мир Саид Али Ҳамадонӣ. боғи дигари зебою сарироҳӣ ин боғи фарҳангии фароғатии Мир Саид Али Ҳамадонӣ мебошад. Дар ин боғ чорабиниҳои гуногун гузаронида мешаванд. инак сайёҳатамон ба анҷом расид, вале эҳсос мекунам, ки як қисмати қалбам дар ин маконҳо монд. ман на танҳо манзараҳои зебо, кӯҳу дашту теппаҳо ва обҳои мусаффоро дидам, балки хомӯшӣ ва оромиши дохилии худро низ ёфтам. ҳар лаҳзае, ки дар оғӯши табиат гузаронидам, маро аз нав зинда кард, ба ман қуввати тоза бахшид ва дарк намудам, ки тоҷикистони азизи мо чӣ қадар зебост. тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, сайёҳати имрӯзаи мо шурӯъ аз тамошои манзараҳои ҷолиби табиӣ то рушди инфрасохтори шаҳр бисёрам ҷолибу хотирмон гузашт ва итминони комил дорам, ки барои шумо ҳам барномаи имрӯзаи раҳбара хеле писанд омад ва баъди тамошои он шумо бо нерӯи қавӣ, бо иродаи қавӣ ва таассуроти ҷолиб ба Кӯлобшаҳри Бостонӣ саёҳат хоҳед кард. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳбара. сиҳатмандию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост.